پاکستان کے مفادات کی راہ میں بچھائی گئی سابقہ حکومت کی بارودی سرنگیں صاف کر دی ہیں۔ ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی، مسلسل محنت اور دانائی سے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ دوست اور برادر ملکوں کے پرخلوص تعاون سے معاشی بحالی کا جامع منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ معاشی تباہی سے معاشی استحکام کے سفر میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں سمیت عسکری قیادت شامل ہے۔ اگست میں معاملات نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دوران تقریر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے شعر کا برمحل استعمال۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شبانہ روز محنت کو خراج تحسین۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے۔ سابق حکومت نے بڑے صنعت کاروں میں 3 ارب ڈالر بانٹ دیے۔ یہ رقم تعلیم پر خرچ ہوتی تو آج پاکستان کو IMF کے پاس نہ جانا پڑتا۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ شبانہ روز محنت سے قرضے لینے والی نہیں، دینے والی قوم بنیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں وزیر اعظم یوتھ لون اور لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ IMF کی طرف سے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں 1.2 ارب ڈالر منتقل، 1.8 ارب ڈالر کی بقیہ رقم 2 جائزہ رپورٹس کے بعد پاکستان کو مل جائے گی۔ گزشتہ 4 دن میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 4.2 ارب ڈالر کا اضافہ۔ پاکستان تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ ہفتے کے اختتام پر زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر کے قریب ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ اس سے ایک بہت اچھا جو ہے ہمیں ایک بینیفٹ ملے گا، ہمارا کاروبار بھی بہتر ہوگا۔ جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر سرکل چلتا ہے، جب سرکل چلتا ہے تو کاروبار کا تعلق ہی پیسے سے ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ پاکستان مستحکم ہوگا، ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کے 3 ارب ڈالر کی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی منظوری پر معاشی حلقوں کی تحسین۔ اقتصادی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے حکومتی کوششیں کارگر ثابت ہونا شروع ہو چکے ہیں، اقتصادی ماہرین کی رائے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہر چیز کو بیچ دو کی پالیسی لے کر آئے تھے۔ گزشتہ حکومت نے ریڈیو اور PTV نیلام کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب PTV میں معاشی بحالی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ رواں سال PTV نے 5.5 ارب روپے کا ریکارڈ منافع کمایا۔ تمام سینٹرز نے علاقائی زبانوں کی نشریات کو 24 گھنٹے کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اطلاعات کے اجلاس میں اظہار خیال۔ لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فورسز نے آزان دینے پر 22 کشمیریوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ آج کے دن شہداء نے جبر کے سامنے ہار ماننے کی بجائے شہادت کو گلے لگایا۔ ظالم بدل چکے ہیں لیکن کشمیریوں کی جدوجہد اٹل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ اور بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے بعد گنڈا سنگھ-والا پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں بھی مسلسل اضافہ۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے دریائی بیلٹ پر 8 خطرناک ترین مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 7 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی۔ پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ گزشتہ 15 ماہ میں پاکستان کے مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کر دی ہیں۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی، مسلسل محنت اور دانائی سے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دوست اور برادر ملکوں کے پرخلوص تعاون سے معاشی بحالی کا جامع منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ معاشی استحکام کے سفر میں وفاق اور صوبائی حکومتوں سمیت عسکری قیادت شامل ہے۔ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی واحد منتخب مخلوط حکومت ہے
जो मुख्तर तरीन मुद्दत के लिए कायम हुई, जिसने पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने दरअसल एक मेयार, एक मिसाल, एक सिमत मुतय्यन की कि कम वक्त अनगिनत मुश्किलात और साजिशों के बावजूद मुल्क व कौम को बहरानों से निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला पर भरोसे के बाद पूरी दयानतदारी, दानाई, इज्तिमाई बसीरत और दिन रात की मुसलसल मेहनत से काम किया जाए। हमने यही रास्ता इख्तियार किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस अरसे में हमने सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, वोट बैंक की फ़िक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फ़िक्र की। कौम की तरफ से पाकिस्तान के अजीम दोस्त और बरादर ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा की तरह एक बार फिर इंतहाई मुश्किल हालात में बड़े खलूस के साथ पाकिस्तान से भरपूर तावन किया। इनके इस खलूस भरे तावन को हम कभी फरामोश नहीं करेंगे। सफारती सतह पर वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो की कोशिशों को भरपूर सताइश पेश करता हूँ। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर ख़जाना हिसाक डार साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शबाना रोज़ काविशों की भरपूर तहसीन करता हूँ। कर्ज लेते लेते हम इसके आदी हो चुके हैं, बल्कि अपनी साख और वक़ार को भी बेपनाह मजरूह कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस अजीम मकसद के हसूल के लिए माशी बहाली का एक जामे कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तश्कील दे दी गई है, जिसने अपना काम ज़ोर शोर से शुरू कर दिया है। ज़राअत, सनत, मादनियात, तवानाई, आईटी और डिफेंस प्रोडक्शन में खलीजी ममालिक से बड़ी सरमायाकारी की राहें हमवार हो रही हैं। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इस कौमी एजेंडे पर वफाकी हुकूमत, तमाम सूबाई हुकूमतें और अस्करी इदारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाते हुए इज्तिमाई दानिश और अनथक कोशिशों से इस मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार कराएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे सियासत की, इंतकामी सियासत की भेंट चढ़े हैं। सियासत से बालातर होने चाहिए। दुखी इंसानियत से जुड़े मंसूबों को इंतकामी सियासत का निशाना बनाना संगीन जुर्म और कौमी मफाद के मुनाफी है। मुल्तान में निश्तर 2 अस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में निश्तर अस्पताल का तौसी मंसूबा बनाया गया था। बदकिस्मती से माजी की हुकूमत ने इंसानी खिदमत के इस मंसूबे को इंतकामी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। खुशी है कि निश्तर 2 अस्पताल के मंसूबे पर अब दिन रात काम हो रहा है। दौरे का अहवाल बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। मुल्तान में निश्तर 2 अस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुखी इंसानियत की दादरसी रियासत की जिम्मेदारी है। अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम का कहना था कि बदकिस्मती से माजी की हुकूमत ने अवामी मफादात के मंसूबों को इंतकामी सियासत का निशाना बनाते हुए तातुल का शिकार रखा। ये है वो तकाबली जायजा उस हुकूमत का
جس کے سربراہ دن رات چور ڈاکو کی گردان ان کی ختم نہیں ہوتی تھی. ان کو وقت ملتا تو ایسے عظیم ادارے جو کہ عوام کے لیے بننے تھے, جن کی تمام فارمیلٹیز مکمل ہو چکی تھیں, اربوں روپے نہیں کھربوں روپے ان کے پاس تھے, توفیق نہیں ہوئی, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے اور پاکستان اس طرح برباد ہوتا رہا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا پاکستان ضرور انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نشتر 2 ہسپتال پہنچے تو انہیں منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. انہیں بتایا گیا کہ نشتر 2 9 ارب روپے سے زائد لاگت کا منصوبہ ہے, جس پر اب تک 89% فنڈز لگائے جا چکے ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ کے فیز 1 میں 500 بستروں پر مشتمل ہسپتال کا کام 80% مکمل کر لیا گیا ہے. رواں سال 30 ستمبر تک نیورو, میڈیسن, سرجری, پیتھولوجی, گائنی اور ریڈیالوجی کے شعبے فعال کر دیے جائیں گے. 456 کنال پر محیط نشتر 2 ہسپتال کے دوسرے فیز میں ڈاکٹرز اور نرسنگ ہاسٹل, جبکہ تیسرے فیز میں میڈیکل کالج تعمیر کیا جائے گا. اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور جاری کام کا جائزہ لیا. علاج معالجے کی جدید ترین سہولتوں سے لیس نشتر 2 ہسپتال سے جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے عوام مستفید ہو سکیں گے. آغا مسعود خالد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں, جن کے ہاتھ میں ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے. میرٹ وہ اثاثہ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں. ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے والی قوموں کی کامیابی کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. وسائل کی کمی کے باعث نوجوانوں میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں. اگر دوبارہ موقع ملا تو 50 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے. شجاعت فلائی اوور بنانے کا اعلان بھی کیا. مزید تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ویژن کے تحت حکومت کی لیپ ٹاپ اسکیم تحقیق میں مدد دینے کے ساتھ روزگار کے حصول میں معاون ثابت ہو رہی ہے. ملک کے دیگر حصوں کی طرح ملتان میں بھی لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 2011 میں لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا گیا, جس کے تحت مسلم لیگ نون کی حکومت میں 10 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے. میرٹ وہ ایسٹ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں. سفارش, کرپشن اور اقربا پروری وہ مل جائیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. چند سال پہلے بڑے بڑے صنعتکاروں کو $3 ارب دیے گئے کہ وہ صنعتیں لگائیں, لیکن ان کو جو مارک اپ وہ 3-4% پہ ملا. انہوں نے بھی اشنان کیا اس گنگا میں جو کہ خود پہلے ہی ارب پتی تھے. اگر یہ پیسہ اسی طرح لگانا تھا تو اس کا سب سے پہلا حق ان بچوں کا تھا, قوم کے بچوں کا تھا. یہ $3 ارب اگر پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم کے اوپر, لیپ ٹاپس کے اوپر, ان قرض جات کے اوپر خرچ کیے ہوتے تو شاید آج ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی. وزیر اعظم نے کہا کہ غریب گھرانوں اور مستحق طلباء کو تعلیمی وسائل کی فراہمی کے لیے پنجاب کی طرز پر وفاق میں پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ نہیں, میں انشاءاللہ ہم مل کر 5 سالوں میں 50 لاکھ لیپ ٹاپ ہم دیں گے پاکستان کے اندر, اور اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناؤں گا ملتان میں انشاءاللہ تعالی. معاون خصوصی شزا فاطمہ نے کہا کہ کوشش ہے کہ نوجوان روزگار تلاش کرنے کی بجائے روزگار فراہم کرنے والے بنے. اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات میں میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ تقسیم کیے. وزیر اعظم نے یوتھ لون پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیک بھی تقسیم کیے. ہم چھوئیں گے آسمان کیونکہ ہم ہیں پاکستان. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تقریب کے دوران BS ایگریکلچر کرنے والی طالبہ فضا نعیم کو تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی پر شاباش دی. وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام کے تحت نوجوانوں میں 30 ارب کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں, جبکہ مستقبل میں اس اسکیم کے تحت 80 ارب کے قرضے دیے جائیں گے. محمد مظہر عباس, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اور پنجاب کے جنوبی اضلاع کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجاب کے جنوبی اضلاع میں بھی یوتھ پروگرام کا ایک بار پھر آغاز کر دیا ہے. نوجوانوں کے لیے معاشی خود کفالت کا یہ شاندار پروگرام گزشتہ دور حکومت میں
ख़त्म कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में यूथ प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करते हुए तलबा और तालिबात में खालिस्तन मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप्स और नौजवानों में बिला सूद कर्ज़ों के चेक तकसीम किए। तलबा और तालिबात और कर्ज़ हासिल करने वाले शहरियों ने यूथ प्रोग्राम की बहाली पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसील मोहम्मद करीम से। पंजाब के जुनूबी अजला में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप्स की तकसीम के मौका पर तलबा और तालिबात का कहना था इससे न सिर्फ तालीमी और तहकीकी काम आसान होगा बल्कि जामियात से फारिग तहसील तलबा और तालिबात ऑनलाइन कारोबार के जरिए मुआशी खुद कफालत हासिल करके मुल्क की मईशत की तरक्की में शराकतदार बन सकेंगे। अब हम इस लेवल पे आ गए हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत रिसर्चिंग वर्क करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बहुत अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने मार्क्स की बुनियाद पे ले सकते हैं। मैं अपने पैसों से बिल्कुल नहीं ले सकती थी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी जा रही है। मैं इसी लैपटॉप को यूज़ करके अपना थीसिस वगैरह भी कंप्लीट करूँगा और साइनॉप्सिस भी इसी के थ्रू ही बिल्ड करूँगा। तो वैसे मैं फ्रीलांसर हूँ तो उसमें भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इस लैपटॉप के जरिए। मेरे थीसिस राइटिंग के लिए, मेरी रिसर्च लिटरेचर वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। मुफ्त लैपटॉप्स की तकसीम तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए अमली जिंदगी में खुद कफालत के नित नए दरवाजे खोल सकती है। ये वो गैजेट है जिसके जरिए इनकलाब आया और फ्यूचर है ही इसी में। ये एक ऐसी डिवाइस और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनके करियर में तमाम तर डिफरेंस पैदा कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत और लाइव स्टॉक से वाबस्ता ख़वातीन और मर्दों में बिला सूद कर्जों के चेक भी तकसीम किए। 10 से 20 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे ज़राई तरक्याती बैंक के ताउन से दिए गए हैं, जिनके जरिए ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे से वाबस्ता तालीम याफ्ता नौजवान अपने मुआश का बेहतरीन बंदोबस्त कर सकते हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी मुआशी टीम ने इस मुश्किल और कठिन सफ़र में भरपूर साथ दिया और मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामज़न कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में $1.2 अरब मुंतकिल हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि $1.8 अरब की बकिया रकम 2 जायज़ा रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान को मिल जाएगी। जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी $1.2 अरब की वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मजीद बेहतरी आएगी। करीबन $4.2 बिलियन के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि गुज़श्ता 4 दिनों में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $4.2 अरब का इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमारी हुकूमत की माशी टीम ने इस मुश्किल सफ़र में भरपूर साथ दिया है और मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामज़न कर दिया है। पाकिस्तान तेज़ी से अब अपने पॉजिटिव जर्नी पे तरक्की के गामज़न हो चुका है और इंशाअल्लाह हम सबकी एफर्ट होनी चाहिए कि ये गेंस को हम कंसोलिडेट करें और हम अपने आप को इंशाअल्लाह पॉजिटिव ग्रोथ प्रोजेक्ट की तरफ तेज़ी के साथ लेके जाएं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि हम सबको बहैसियत कौम तरक्की के इस सफ़र को जारी रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट पैकेज की मंजूरी के समरात मुल्क की माशी सरगर्मियों पर मुस्बत तरीके से नज़र आ रहे हैं। आज इंटर मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। इंटर बैंक में डॉलर $1.50 सस्ता हुआ। इंटर बैंक में डॉलर $276 पर पहुंच गया। दौरान ट्रेडिंग इंटर बैंक में डॉलर $3.77 भी रिकॉर्ड कमी हुई है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में गिरावट देखी गई और डॉलर $2 सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद $276 जबकि कीमत फरोख्त $279 है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से $3 अरब कर्ज की मंजूरी और $1.2 अरब की फौरी अदायगी को खैबर पख्तूनख्वा की ताजिर बरादरी ने भरपूर अंदाज में सराहा है। उन्होंने इसे मौजूदा हुकूमत की संजीदा और दूररस पॉलिसीज का नतीजा करार दिया है।
इससे एक बहुत अच्छा जो है हमें एक बेनिफिट मिलेगा, हमारा ट्रेडर भी उसमें सफल होगा, हमारा कारोबार भी बेहतर होगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद काफ़ी हद तक है कि जो गवर्नमेंट ने इस वक्त फैसले किए हैं, ट्रेडर्स को देखते हुए किए हैं, मुल्क की मईशत को देखते हुए इक़दाम किया है, ये एक बहुत पॉजिटिव इक़दाम है। जब पैसा आ जाता है तो फिर सर्कल चलता है, जब सर्कल चलता है तो कारोबार का ताल्लुक ही पैसे से होता है, तो कारोबार भी चलता है। अब ये जो आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि डॉलर्स जो है दिन पर दिन रोज़ाना उसमें कमी आ रही है, इससे तो एक कारोबार बढ़ेगा और दूसरा जो है वो लोगों को रिलीफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, इससे जो है वो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के जो बादल हैं वो भी छट जाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी और लोगों को जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उम्मीद करते हैं अवाम कि उनके हालात इससे बेहतर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हर चीज़ को बेच दो की पॉलिसी लेकर आए थे। साबिक हुकूमत ने रेडियो और PTV नीलाम करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन हमने इक़्तिदार में आकर इन्हें आवाम के लिए इस्तेमाल किया। यही वजह है कि आज कौमी नशरियाती इदारे बेहतर तरीके से इत्तलात की फ़राहमी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात नशरियात के इजलास में वज़ीर इत्तलात इज़हार ख्याल कर रही थी, जिसकी सदारत चेयरपर्सन जवेरिया ज़फ़र आहिर ने की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTV में माशी भारी का सफ़र शुरू हो गया है और रवा बरस PTV ने 5.5 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। हमने PTV के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि PTV लाहौर के स्टूडियोज़ को अपग्रेड कर दिया गया है। PTV पेशावर, कराची और मुल्तान सेंटर से इलाकाई ज़बानों की नशरियात को 24 घंटे कर दिया गया है। उनका कहना था कि PTV वर्चुअल का इस्लामाबाद सेंटर में स्टूडियो भी कायम किया गया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTV एकेडमी में PTV फिल्म का आगाज़ कर दिया गया है। PTV एकेडमी में मीडिया के हवाले से कोर्सेज कराए जा रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान लाहौर और पेशावर की हदूद में सिनेमा कायम किए जा रहे हैं, उनका संग बुनियाद रख दिया गया है और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में 12 नए स्टूडियोज़ कायम किए गए हैं। रेडियो पाकिस्तान के तमाम आर्काइव को डिजिटलाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। 9 मई को नज़र आतिश की गई रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत की बहाली के मंसूबे का आगाज़ किया है। हुकूमत ने पहली मरतबा 2017-18 में फ़िल्म पॉलिसी की बुनियाद रखी और इस साल बजट में रकम मुख्तस की फिल्म साजों को बेपनाह मराहत दी गई हैं। रेडियो पाकिस्तान के लाहौर सेंटर के रिसर्च सेल को 32 साल बाद बहाल किया गया है। फनकारों और सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी आगाज़ किया जा रहा है। गुज़श्ता 14 माह के दौरान दिन रात काम करके इन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की तारीख में वर्किंग जर्नलिस्ट आर्टिस्ट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू की गई है। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पर कानून ला रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साल यौम पाकिस्तान पर चलाया जाने वाला एड 75 साल पूरे होने पर बनाया गया था, जो नौजवानों के लिए था। इसका स्क्रिप्ट 75 साल की कामयाबियों पर मुश्तमिल है। हमारे आदार शुमार के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला एड है। इसको जितनी दफ़ा चलाया गया, इसने उतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात सुहेल अली खान ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान के लिए तारीखी पैकेज मंजूर कर दिया है। इस साल माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए वाफिर फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। साल भर से माली हवाले से कोई मसला नहीं होगा। इजलास को रेडियो पाकिस्तान में पेंशन, तनख्वाहों की अदायगी, बिजनेस प्लान और पाकिस्तान टेलीविजन के असासों और सेंटर्स के वर्किंग तरीक़ाकार पर भी ब्रीफिंग दी गई। कायमा कमेटी ने प्रोटेक्शन जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स तरमीमी बिल 2023 पर भी गौर किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1931 में आज के दिन अपनी जानें कुर्बान करने वालों को पाकिस्तानी अवाम भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। यौम शहदाए कश्मीर पर इजहार यकजहती करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उन शहदा ने शहादत को गले लगाया, लेकिन डोगरा राज के जबर के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। कुर्बानी का जज्बा कश्मीरियों के DNA में सरायत कर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे जालिम बदल चुके हैं, लेकिन कश्मीरियों का जज्बा अटल रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जबरो इस्तबदाद के बावजूद कश्मीरी पुख्ता आज़म के बायस अपने मकसद में कामयाब होंगे। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 13 जुलाई 1931 के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम शहदा मना रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। काबिज़ इंतज़ामिया ने लोगों को शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार शहदा नक्शबंद साहिब श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं दी। भारतीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने 22 कश्मीरी शहदा की याद में हड़ताल करने पर ताजर बरादरी और दुकानदारों को हिरासा किया। भारतीय फोर्सेस लाल चौक और इससे मुल्हका इलाकों में राहगीरों को रोक कर इन्हें उनके नाम पूछ रही हैं।
شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں ریلیاں اور سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے بعد گنڈا سنگوالا پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ گنڈا سنگوالا پر پانی کی آمد اور اخراج 1,14,260 کیوسک ہے اور اس وقت گنڈا سنگوالا پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ اس حوالے سے تفصیل بتائیں گے معظم الدین۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے بعد گنڈا سنگوالا پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور گنڈا سنگوالا پر پانی کی سطح 21 فٹ اور تلوار پوسٹ پر 10 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سیلابی پانی سے قصور اور اوکارا کے متعدد دیہات زیر آب آ چکے ہیں، جس سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ضلع قصور میں 11 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور 211 افسران اور اہلکار ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ دریائے ستلج سے منسلک آبادیوں کو ہنگامی بنیادوں پر خالی کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو ٹیمز ہیں وہ آگے فیلڈ میں جا کے کام کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ابھی جو سب سے جو کریٹیکل پوائنٹ بنا وہ مستی کے گاؤں ہے۔ کل ہم نے تقریباً وہاں سے 650 لوگوں کی جو ایویکیویشن اس میں ہوئی تھی، آج سے صبح ابھی تک تقریباً 850 جو لوگ ہیں وہاں سے ان کو نکال لیا گیا اور ابھی بھی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج رات تک ہم وہاں سے جتنی ایویکیویشن جو ہے نا اس گاؤں سے ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ ریلیف کمشنر نے ایمرجنسی کنٹرول روم میں سٹاف اور ریسکیو 1122 کی ڈیزاسٹر رسپانس ٹیم کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں کشتیاں ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے قائم کیے گئے ریلیف کیمپس میں تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں پانی کی آمد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے
اور پانی کا بہاؤ فی الحال معمول کے مطابق ہے، جبکہ دیگر تمام دریاؤں، بیراجوں، ڈیمز اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد گنڈا سنگھ کے مضافاتی علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پانی میں پھنسے شہریوں کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ معظم الدین، سہجرے گاؤں، گنڈا سنگھ، قصور۔ اور ملک بھر کی طرح ضلع لودھرا میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں سے گرمی کی شدت میں کمی سے انسانوں، مویشیوں اور فصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے عبداللہ جہاں اس وقت لودھرا میں موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ عبداللہ جہاں، آگاہ کیجیے گا کیسا موسم ہے لودھرا کا؟ ضلع لودھرا میں مونسون بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور اب تک ضلع بھر میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ لودھرا شہر اور اس کی تینوں تحصیلوں میں وقفے سے جاری رہنے والی بارش سے گرمی کی لہر کا زور ٹوٹنے کے ساتھ انسانوں، مویشیوں اور فصلوں کے لیے پانی کی دستیابی میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے بہت زیادہ ہبس بھی تھی اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ الحمدللہ بارش کے آ جانے کی وجہ سے موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا اور پانی بھی پورا ہو گیا۔ بارش ہونے کی وجہ سے نہروں کا پانی بھی وافر آنے لگا ہے۔ نہری پانی کی کمی اور بارش نہ ہونے سے ضلع لودھرا میں کپاس اور مکئی کی فصل متاثر ہو رہی تھی۔ بارش سے کپاس اور مکئی کی فصل پر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس سے ان کی پیداوار بہتر ہونے کا امکان ہے۔ مسلسل اور شدید گرمی کی لہر کے بعد ہونے والی بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ چند دن پہلے تک درجہ حرارت جو 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، بارش کی وجہ سے درجہ حرارت 24 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہ گیا ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ جہاں، آپ نے ہمیں موسم کی صورتحال سے آگاہ کیا، اور اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔